बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेडां दे नाल मैं मुफाज करीम। नाज़रीन, मुल्तान विच नैशनल चैंपियंस कप दा रंगारंग मेला जारी है ते कल पाकिस्तान ग्रीन ने पाकिस्तान वाइट्स नूं 5 विकटां तो शिकस्त देती। पाकिस्तान वाइट्स ने पहला बैटिंग करदा है 276 रन बनाए ने। शाहजेब खान की असीं गल करिए जी, बड़े ज़बरदस्त डोमैस्टिक के खिलाड़ी ने अच्छा परफॉर्म किया, 76 रन बनाकर आउट हुए ने। लेकिन फिर कप्तान साइम अयूब को उम्मीद सी कि वो थोड़ा बहुत खेडणगे, लेकिन 14 रन से आउट हो गए ने, गलत रन आउट हो गए ने। उस तो बाद जी मायूसी सी उन्होंने चेहरे उत्ते वो आया सी। बहरहाल जी एक अच्छा स्कोर ही सीगा। हसन नवाज की असीं गल करिए, हमेशा अंडररेट किया गया, उन्होंने हाफ सेंचुरी स्कोर की है, 56 रन बनाए ने। ते नाल खुशदिल शाह जिन्हें बारे हमेशा सोशल मीडिया पर गल होंदी है कि खुदा ना खास्ता है पर्ची है, वैसे असीं ये गल नहीं करते। बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी ने, उन्होंने भी हाफ सेंचुरी की है ते कल 3 ज़बरदस्त छक्के लाए ने। ते खुशदिल शाह तुहानूं याद होएगा चैंपियंस ट्रॉफी तो बाद इंज गायब हो गए ने कि उस तो बाद स्क्वाड में जगह ही नहीं बना सके। असीं नाल जिक्र करिए लाहौर ग्रीन्स का, फखर जमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़े ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की, 123 रन की शानदार इनिंग्स ते है। बिल्कुल मक्खन मलाई समझ के उन्होंने चेस किया। सिर्फ 5 विकटा होते। खास तौर पर फरहान यूसुफ बड़े अच्छे खिलाड़ी ने, पिशावर ज़ल्मी दे अंडर 19 के कप्तान भी रह चुके हैं, उन्होंने भी नॉट आउट इनिंग्स खेडी है तो अपनी टीम को फतह दवाई है। बड़ा ज़बरदस्त मैच रहा है। साडे नाल मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम तो मौजूद ने हामिद चौधरी साहब। हामिद साहब वध जी आए कल के मैच बारे दसो। है लगता पाया कि जिस असी पिच की गल करिए बैटिंग फ्रेंडली पिच नज़र आती पई सी, घट तो घट 350 या 320 तक नहीं जाना चाहिए सीगा इन्हों। असीं जे लाहौर वाइट्स की गल करिए फिर अच्छा टारगेट हो जाता, लेकिन जिस तरह फिर चेस किया लाहौर ग्रीन्स ने, पाकिस्तान ग्रीन्स ने, इंज लगता पाया सीगा कि बस बड़ा ही आसान टारगेट है, कोई 300 प्लस भी होंदा उन्होंने चेस कर लेना सीगा। अब्बास साहब देखो, सब तो पहले तो ग्राउंड स्टाफ की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने इन्नी गर्म मौसम में इन्नी जबरदस्त विकेट बनाई कि जो बॉलर भी सपोर्ट कर रही थी तो बैटर भी पूरी सपोर्ट कर रही थी। देखो बैट्समैन ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, अगर थोड़ा सा बैट्समैन ने रोक के बैटिंग की है तो उन्हें बड़ी जबरदस्त कमाल बैटिंग की। जैसे शाहजेब खान देखो उन्होंने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, 76 रन बनाए उन्होंने, उसके बाद 56 रन बनाए हसन नवाज ने, उन्होंने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली। काफी अच्छे तो नजरअंदाज हो रहे थे, लेकिन कल उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को साबित किया कि उन्होंने भी जगह बनी है। तो खुशदिल शाह जिन्होंने बारे मुख्तलिफ क्यासराइयां भी की जाती हैं, लेकिन कल खुशदिल शाह ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली। शादाब खान 2 गेंद उन्होंने 2 छक्के भी मारे, 51 रन बनाए। उसके बाद जी बैटिंग की गल पाकिस्तान ग्रीन की बॉलिंग की गल करिए तो नसीम शाह ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, उन्होंने 3 विकेट हासिल की, 9 ओवर 46 रन दिते थे। तो उसके बाद जी बैटिंग की वारी आई पाकिस्तान ग्रीन की, फखर जमान ने नो डाउट काफी अर्से बाद 3 to 4 महीने का जो गैप सी, डोमैस्टिक थी, इंटरनेशनल तो गैप अनफिट थी। अनफिट होने के बाद उन्होंने आगे बैटिंग की है, वो बड़ी जबरदस्त कमाल बैटिंग की। उन्होंने चारों अतराफ से जो बाउंड्रियां लाई ने, 18 चौके मारे, 2 छक्के मारे, अपनी टीम को जिताने से बड़ा अहम किरदार अदा किया। 276 रन तो उन्होंने एवं लग रहा थी कि नॉर्मली पाकिस्तान ग्रीन जो इजीली चेज कर लेगा, कोई हर्डल नहीं आएगी। तो वही काम होया, एंड पे आगे शादाब खान ने 34 रन की जबरदस्त इनिंग खेली। तो वजह तो पाकिस्तान ग्रीन जो शादाब खान की टीम नजर भी आ रही थी कि पूरे नेशनल जो चैंपियन कप हो रहा है शादाब खान की टीम ही तगड़ी है, क्योंकि उन्होंने बैट्समैन ही अच्छे ने ते बॉलर भी अच्छे ने। तो वही साबित होया कि पाकिस्तान ग्रीन ने मैच जीत गई। बिल्कुल पाकिस्तान ग्रीन ने मैच आराम नाल जीत लिया। शादाब खान के भी 34 रन नाकाबिले शिकस्त थे, लेकिन बॉलिंग में हामिद साहब उन्होंने की हो गया 8 ओवर में 54 रन, कोई विकेट भी नहीं लै सके। तो दूजे पासे फिर बयानियां थानू पता है सोशल मीडिया उत्ते बड़ा सरगर्म है कि सुफियान मुकीम को जानबूझ के साइड लाइन करके शादाब खान को मौके दिते जाते हैं, फिर परफॉर्मेंस भी सामने ही है, कोई विकेट भी नहीं लै सके। की वजह समझते तुसीं? देखो मफाज साहब, जो भी गल करते हैं ना शादाब खान की, उदो फिर पर्ची वाला सिस्टम समझ आना लग जाता है, क्योंकि शादाब खान हमेशा बैक कर रहा है, परफॉर्म करे ना करे। तुम देखो परफॉर्म नहीं किया, उसके बावजूद शादाब खान जो सकलैन मुश्ताक ने फुली सपोर्ट किया। उन्होंने पहले तो T20 कप्तान ले आने तैयार हो गए थे कि T20 का कप्तान लाया, बट टीम में वापसी बड़ी मुश्किल कप्तान बनाने के ख्वाब देखे जा रहे थे। लेकिन हम आए ने कल की गेंदा भी देख लो शादाब खान दियां, शादाब खान की वो गेंदा कोई नहीं जी शादाब खान पहले गेंदा करता होंदा सी। शादाब खान तो हम सिर्फ बैट्समैन ही है कि बैट्समैन 30, 35, 40 रन बना के अपनी टीम को जितवा देता है, लेकिन बॉलिंग है शादाब खान को बॉलिंग नहीं हो पा रही। शादाब खान को ऑलराउंडर के तौर पर खिलाया जा रहा है, लेकिन ऑलराउंडर साबित नहीं हो पा रहे। यही गल आखिर जवेद को भी पूछी गई बारहा कि ये दसो कि जो शादाब खान है उन्होंने जगह की है, बैट्समैन ने, बॉलर ने, टीम में की पोजीशन है उन्होंने, उन्होंने कोई जवाब है नहीं। जो सानू जरूरत पैंदी है शादाब खान परफॉर्म कर दिंदा है। एक मैच के सिर से अगर इधर के बैट्समैन लैके इधर के प्लेयर्स लैके चलोगे तो पाकिस्तान टीम का नुकसान ही होगा, फायदा तो नहीं होगा। बिल्कुल
ਅਸੀਂ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਹਾਮਿਦ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨੈਨ ਦਾ 140 ਪਲੱਸ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਕਿਫ ਜਾਵੇਦ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੋਲਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਅਸੀਂ 125 130 ਤੇ ਕਰੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅब्बास ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਖੁਰਮ ਸ਼ਦਾਦ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਡਰ 19 ਦੇ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੈਨੂਅਨ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਖੇਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਖਿਡਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਜਿਹਦੀ ਪੇਸ ਮੁਸਲਸਲ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਜਿਹਨੂੰ ਲੌਂਗ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ महदूद क्रिकेट तक महदूद हो गया। सिर्फ जी मैं लिमिटेड क्रिकेट खेलांगा, वो भी सिर्फ T20 या वनडे खेलांगा, इदा तो नहीं हो सकता ना। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਿਡਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੀਡ ਵਧੇਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੱਪ ਦੀ ਟਰਾਫੀ ਦੀ ਅਨਵੀਲਿੰਗ ਸੀ, ਅਨਵੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਪੀਡ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਸਲਸਲ। ਟੈਸਟ ਮੈਚ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਤਨਕੀਦ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਐਰੋਗੈਂਟ ਇੰਨਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਪੀਡ बढ़ ਜਾਏਗੀ। भाई बढ़ेगी कितना, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰਫਾਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਪੀਡ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ? ਸਪੀਡ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ ਜਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ, ਉਹ ਵਧਣੀ ਹੈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਕਿਉਂ ਘਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਹਾਮਿਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਮੌਜ਼ੂਏ ਬਹਿਸ ਲਾਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ 2027 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਨਡੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਪਤਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਤਲਬ 12 ਤੋਂ 13 ਮਾਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਪਤਾਨ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਪਤਾਨ ਰਹਾਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? देखो वो सवाल पूछा गया कि वर्ल्ड कप 2027 के हवाले ना कि तुम कप्तान रहोगे या नहीं रहोगे, उन्होंने जवाब यही सी कि मैंने हले तक नहीं कप्तान, बाद कोई पता नहीं। ते नजर भी यही आता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिदा हमेशा होंगे कि बड़ा टूर्नामेंट आता है उसको पहले जो रहे कप्तानियां चेंज हो जाती ने, प्लेयर्स चेंज होंगे ने, फिर मुख्तलिफ प्लेयर्स लैके आ जाता है पिक एंड चूज के मरहले के मुताबिक कि साडा ये प्लेयर है तो इनू खिडाना इनू नहीं खिडाना। ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2027 ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਪਤਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡੇ, ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ, ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਲੇਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ? ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਪਤਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਖੇਡੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਟੀਮ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੈਕਅਪ ਪਲਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਸੋਲਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ को मुशावरत की जाएगी। लेकिन ये कंफर्म नहीं होगा रहा कि जितों तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक अलामिया जारी नहीं करता कि शहीन शाह अफरीदी ही वर्ल्ड कप 2027 वास्ते कप्तान रहेगा, उदों तक परफॉर्मेंस से बेहतरी नहीं आ सकती। तुसीं देखो ना बाबर आजम ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਫਲॉप ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਮਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਬਹਾਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ PSL खेले बाबर आजम ने कहा कि T20 प्लेयर है, T20 प्लेयर है ही नहीं, लेकिन बाबर आजम ने पिशावर दरमी वालों सब तो ज्यादा रन बनाए, कुशाल मेंडस के नाल मिलके अपनी टीम को चैंपियन भी बनवाया। उसके बाद हम जो कप्तान बनाया टेस्ट है उसकी परफॉर्मेंस देख लो, बाबर आजम की बिल्कुल परफॉर्मेंस चेंज आ गई। बाबर आजम का जो सत्ताई थी वो वापसी नजर आ रहा है, जो सारे परेशान थे कि बाबर आजम अपनी ड्राइव नहीं मार सक रहा, बाबर आजम फ्रंट फुट नहीं आ रहा, उन्होंने चीजें नजर आ रही कि बाबर आजम जो थोड़ा जिहा पुश होया, एतमाद मिले, बाबर आजम परफॉर्म कर रहे हैं। जितों तो अपने प्लेयर को थोड़ा जिहा बैकअप नहीं दोगे, पूरा थोड़ा जिहा एतमाद नहीं दोगे तो प्लेयर परफॉर्म नहीं करेंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਡੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੂਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫਿਰ 4-1 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੈਟਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਤਦ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨਸੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ PCB ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਹੀ ਰਹੀ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੈਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੇ ਓਪਨਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਮਿਦ
ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਨਰ ਸੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸਮੀਰ ਮਿਨਹਾਸ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਵੀ ਸੈਂਚੁਰੀ ਸਕੋਰ ਕਰ ਰਹੇ हैं, साहिब दादा फरहान होन, साहिब मयूब होन, लेकिन मिडल ऑर्डर का बड़ा मसला है। ਅਸੀਂ यही कह रहे हैं कि चैंपियंस कप ਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਅਸਲ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਲਿਆਉਣ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਫਰਹਾਨ ਯੂਸਫ ਹੋਣ, ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ, ਬੜੇ ਇੰਜ ਦੇ ਬੈਟਰ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਰਹਾਨ ਯੂਸਫ ਦੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੇਗੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ? ਮੁਫਾਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਰਸੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਲਸਲ ਫਲॉप ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਦਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੱਪ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਕਅਪ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕੋਈ ਬੈਟਸਮੈਨ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੇਸ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦ ਲਾਂਗੇ। ਉਹੀ ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਨੇ, ਫਰਹਾਨ ਯੂਸਫ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਟੀਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਨ ਡਾਊਨ ਵੀ ਕਢਾਇਆ, ਓਪਨਰ ਵੀ ਕਢਾਇਆ, ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਢਾਇਆ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਓਪਨਰ ਵੀ ਕਢਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 5 ਮੈਚਿਸ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਨ ਡਾਊਨ ਵੀ ਕਢਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਤਸਲਸਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤਸਲਸਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੁਸਤਕਿਲ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਮੈਂਟਲੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਟਿੰਗ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ T20 ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਿਫਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੂਰੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਪਲੇਅਰ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਤਕਲ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਏਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਿਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਪਨਰ ਵੀ ਖਿਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਛੱਡੋ ਕੋਈ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੀ ਟਰਾਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ, ਕਪਤਾਨੀ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਸੀ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਕੱਲ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਲਾਈਵ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਫੈਨ ਤੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਵਾਕਏ ਕੱਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਜਦੋਂ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਸੈਂਚਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੈਨ ਆ ਕੇ ਜੰਗਲਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਅਲਰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਰਿਸ ਰਾਉ ਵੀ 2 ਫੈਨਸ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਨੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥੋੜੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਿੱਚ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਬਰਾਏ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਟਾਈਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਾਈਟ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਵਾਸਤੇ ਐਂਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੱਲੋਂ। 2 ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲੂਜਰ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਮਹਿਮੂਦ ਉਹ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ ਫੈਨਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਛਾਇਆਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਚੈਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਗ ਆਊਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਫੈਨਸ ਆਣਗੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਇਨਕਲੂਜਰ ਖੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਛੱਕੇ ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ 11 ਤੋਂ 18 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਾਮਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਾਮਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਮੁਲਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ब्रेक तो बाद खुशामदीद जी। कौमी हॉकी टीम की गल करते हैं, नैदरलैंड्स विच डेरे ला ले ने। वर्ल्ड कप का इम्तिहान है। प्रो लीग की गल करिए तो बड़ी खराब परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की। 8-0 7-0 फिर असी 6-1 तो भी हारते रहे ने स्पेन कोलों, बेलजियम कोलों, भारत कोलों। लेकिन हुण साडा पहला मुकाबला गालबन इंग्लैंड के नाल है, फिर असी वेल्स के मते मुकाबले आना है, तो फिर रवायती हरीफ भारत साडा इंतजार करता पे। वेखने की बनता है। बेग साहब की लगता है थानू कि परफॉर्मेंस में बेहतरी आएगी? हुण ते गैर मुल्की कोच भी आ गए ने, खिलाड़ी जिहड़ा उत्थे पहुंच एयरपोर्ट जाके सैल्फियां भी लै रहे थे, हसी मजाक चलता पाया सीगा। लगता है कि मोराल भी खिलाड़ियों का वाहवा बुलंद है।
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਲੈਂਡ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਸਟਰਡਮ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈਲਫੀ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਲ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਟਫ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪੋਨੈਂਟ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਤੇ ਐਸਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ FIH ਨੇ ਇਸ ਪੂਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਟੀਮ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਤੋਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਇਤਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਨੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਖੇਡ ਸਕਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਚਿਸ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਘੋੜਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖੇਡਣਗੇ। लेकिन मैं समझना है कि मैन टू मैन गेम खेलनी चाहिए इन्होंने बजाय इंडिविजुअल खेलने बजाय इन्होंने टीम एफर्ट करनी चाहिए और कोशिश करन के टफ टाइम देवन ओपोनेंट टीमां कंपैरेटिवली पाकिस्तानी टीम इतनी बुरी नहीं है लेकिन जड़ियाँ ओपोनेंट टीमां ने वो काफ़ी अरसे तो प्रेपरेशन कर रही है। इंग्लैंड टीम काफ़ी अरसे तो लीग्स इंटरनली भी खेल रही सन और डिफरेंट मुल्कों दी टीमां नाल उन्होंने बायलैटरल सीरीज भी खेली है तो उन्होंने मोरल काफ़ी आई है। इंडियन टीम में भी ਮੈਚਸ ਜ਼ਰਾ ਖੇਡੇ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮੈਚਸ ਦੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਐਵੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਟੀਮਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਮੇਲੇ ਵੀ ਸੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ। ਕੋਰੀਆ ਇੱਕ ਐਮਰਜਿੰਗ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਮਰਜਿੰਗ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਟਰਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਣ। ਕੋਰੀਆ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਟਾਸਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਵੀ ਇਤਨੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਜਿੱਤ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਛੀ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਔਰ ਰੂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਬੈਸਟ ਟੀਮਾਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ। ਹਾਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਵਰੇਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸਭ ਇਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੇਵਰੇਟ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। 3 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਕੋਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਫੇਵਰੇਟ ਹੋਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੋਂ ਲੋਕ ਹਾਈ ਰੇਟ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਤਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਉਹ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਡਿਕਲਾਈਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਗੇਮ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪੋਨੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿ ਅਗਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਪੂਲ ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਓ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਇਫੈਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਕੱਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਵਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਹੋਣ ਔਰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਸਕੋ ਮੁਸਤਕਬਲ ਜੀ।
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਦਰ PHF ਮੁਹੀਉਦੀਨ ਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ PSL ਤਰਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਕੀ ਦੀ ਵੀ ਲੀਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵਨ ਸਾਈਡ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਈਏ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਾਈਟ ਤੇ ਬੇਕਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੀਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਯਾਰ ਚਲੋ ਦਰੁਸਤ ਗਾਮਦਨ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਚਾਹੇ ਸਫ਼ਰ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। बिल्कुल देखो जी, जित जी होंगी है उसने सारे वालदैन हर बंदा कहना है जी मेरी वजह ना जिते ये मैं जिताया इन्होंने। जी हार होनी है उससे कोई हाथ नहीं रखना, उससे कोई उसका कोई उसका वाली वारस नहीं होंदा। हारते ने तो फिर इन्होंने कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई स्पॉन्सर नहीं करता, कोई इन्होंने इंटरनेशनल लीगा च इन्होंने इनवाइट नहीं करता। अगर जितणगे तो डेफिनेटली यही प्लेयर इंटरनेशनल लीगा में खेडणगे। ये ਹੁਣ डिपेंड करना है कि खिलाड़ी किस स्टैंडर्ड है ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਪੂਲ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਲੇਅਰ ਪੂਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਅਰ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਪਲੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਸੇਮ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲਾ ਸਟੇਟਸ ਹਾਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਵਕਾਰ ਯੂਨਸ ਸ਼ੋਏਬ ਅਖਤਰ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਅਪ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ ਆਇਆ, ਸੁਹੇਲ ਤਨਵੀਰ ਆਇਆ, वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर ने। कुछ लोग तो सिफारिश की बुनियाद पर भी क्रिकेट खेडे ने, वो तुहाडे सामने ने उन्होंने स्टैंडर्ड है कि वो अपनी जिहड़ियां लीग्स हैं उस जो परफॉर्म नहीं कर सके। हॉकी जो कंपैरेटिवली टीम इवेंट है, इसके अंदर चाहिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्लेयर्स बैक पूल जिहड़ा है वो तैयार किया जाए। प्लेयर जितनी तादाद ज़्यादा होगी तो फिर उसको पता होगा किहड़ा किसनूं रिप्लेस कर रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर डिपार्टमेंटल जिहड़ियां स्पोर्ट्स हैं वो भी ना होने ने बराबर जॉब्स नहीं ने सैलरी। लेकिन बेग साहब ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਦੂਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਾਕੀ, ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ KP, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕੋਈ ਕਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬੜੇ ਮਾਲੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਹਦੂਦ ਹੀ ਕਰਤੇ ਹਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੱਕ। मुफाज करीम साहब जी हाकी है वो कंपैरेटिवली महंगा तरीन खेल है। इस वास्ते तुहानूं टर्फ चाहिए, इस वास्ते 5000 रुपए की एक हाकी है जिस तरह तुसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तुसी खेड सकते हो। तो 15 तो 10,000 रुपए तक ना बॉल मिलता है। जी गोलकीपर की किट है वो तकरीबन 5 तो लैके तकरीबन 10 तो 15 लाख रुपए की गोलकीपर की किट होंदी है। ये तुसी देखो ना, ये वो अखराजात ने जिहड़े उस खिलाड़ी नूं चाहिए होंदे ने। ये गवर्नमेंट का काम है, सूबे का काम है, वजीर आला का काम है, जो पैटर्न इन चीफ होंगे अपने सूबे के या वजीर गवर्नर जोड़े होंगे ने हैड होंगे ने हॉकी के, ये उन्होंने काम है कि वो अपने अपने सूबे के अंदर ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ तो जो प्लेयर खेलना चाहो उन्होंने महंगी हाकियां दी जाओ, इक्विपमेंट दिता जाओ। 30 तो 40,000 तो लैके 60,000 रुपये तक ना अच्छा स्टैंडर्ड जो शूज़ है वो हॉकी यूज़ होता है। ये वो तमाम इक्विपमेंट वो चीज़ां ज़रूरी ने एक प्लेयर वास्ते जिस बुनियाद पर वो हॉकी खेल सके। अगर ये बुनियादी चीज़ें ही उसको नहीं तो हाउ कैन ही प्ले, बड़ा मुश्किल गल हो जाती है कि जिस तरह हॉलैंड तुसीं कहने हो, बेल्जियम में कहने हो, आस्ट्रेलिया कहने हो, उत्थे उन्होंने सेंटर्स बनाए ने प्रॉपर, जो उन्होंने कोचिंग सेंटर्स ने, जो एमरजिंग प्लेयर होना उत्थों उसको स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है, उसके इक्विपमेंट जो सामान है वो भी उसनूं देंगे। तो यानी कि लोग अपने बच्चों को खुद कहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करन हॉकी, क्योंकि एक इंटरनेशनल गेम है और इससे बुनियाद पर उन्होंने स्पॉन्सर भी आने। सेम लाइक ICC जिस तरह भारत ना बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप उसके अंदर है, उन्होंने माइलेज भी मिलती है। इस तरह FIH ने अंदर भी मैक्सिमम जो अगर तुम स्पॉन्सरशिप देखो। बिल्कुल बेग साहब, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੇਲਸ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਨਾ, ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ 7-0 8-0 ਹੁਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 110 ਡੇਲੀ ਡਾਲਰ ਅਨਾਉਂਸ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।